जय जगन्नाथ। मु मानसी मिश्र आपण को स्वागत करुची उपेंद्र किशोर दास को द्वारा रचित मला जह्नर द्वितीय भाग को। भीतर घर पिंडारी लुगा सुकौची। बो केतेबेले आसी मो पाखरे हेलानी मु जाने ना। भारी चिड़िला परी से मते डाकिला, सती। चाही देखिली रागरे ता मुह नाली पड़ी जाईची। आखि कटमट करी से मो आड़को चाही पचारला, हइलो कुआडे जाइथिलु? भयरे पाटिरु मोर कथा बाहरला नाही, खाली कहिली फूल आनिबाकू। बड़ पाटी करी से कहला, फूल आणुथुलु? मोलु नाही बुढ़ी सियाड़े अलक्षणी टकी। केते थर मना कलिनी तते बाहर को जीवाकू आलो। स्त्री लोकंकर पुणी आखिरे एते तेज। मु कांदुची बोली से दूररु केमिति जानि पारला? ता राग जाक दंड के कुआडे उभेई गला। पाखको आसी मो मुंडरे हाथ रखी से मते बहुत बुझेइला। मते कुआडे 12 वर्ष हेलाणी। काली छाड़ी परदिन मु बाहा हेबी। ए समय रे एमिति दांडरे बुलिले लोक मते कोन कहिबे? एमिति केते कथा मु सबु बुझी पारली नाही, खाली एतिकी बुझिली। एइथि पई बोध हुए नाथनना मो आड़को चाहिले बोली मते एते लाज माडिला। सेतेबेले आजिकाली नाथनना नीति हम घर को आसंती। आसिले पुणी तांकर आगे सती खजा पड़े। मते दंडे न देखिले तांकर आउ चलू नाही। मु किंतु तांको आसीबा शब्द पाइले कुआडे जाई लुचे। सेई फूल तोड़ा दिनु मते काहेकि भारी लाज माडे तांको आग होबाकू। दिने खरा बेले बो पाखरे बसी रामायण पढ़ुथाए। नाथनना कुआडू आसी पहुंची जाती सेतिकी बेले। बो थाए बोली मु आउ पळेई जाई पारे नाही से दिन, किंतु भितरे लाजरे गोटापणे झाଳରେ बुड़ी गली। आउ दिने भारी वर्षा, माटी द्वारे आमर आंठिए पानी जमी जाई थाए। मु आउ बौल मिसी कागजरे डंगा तैयारी करूचु। नाथनना केतेबेले आसी मो पछरे ठिया होइचंती मते जणा नाही। गोटाए डंगा तैयारी करि सारी मु देखुची। से कहिले सेमिति डंगा हुए ना जमा। तांको पाटी सुनी चमकी पड़िली। डंगा फंगा छाड़ी दे ठिया हेली जीवाकू, किंतु बौल कान धरी एकाचित कला तार डंगा भसाई देबाकू। लाज मारुथाए। पिंडा तळकू नई पड़ी डंगाटा भसाई देबाकू जाउची। नाथनना कहिले, सेटा कोन भासिबो जे? या कहि से मो पिठिरे एक रकम आउजी पड़ी डंगाटा पानी रु उठाई नेले। मो हाड़ जली गला तांको व्यवहार देखी। मने हैला ए अन्याय, निहाती अन्याय। तांको पक्षरे एते हेळमेळ हबा मो सांगरे। जोर करी तांको हाथटा पिठी ऊपर फपाड़ी दे टिके दूर को घुंची गली। से टिके अप्रस्तुत होई कहले, आजिकल तू एमिति कोन गोटाए होई गलुनी कि सती? मुह मोर लाल पड़ी गला रागरे। निजको संभाली न पारी कहि पकाइली, मु होई गलिनी ना तमे? सब बेले तमे मो सांगरे एमिति काई लगैछ कि नाथनना? कोन मते से पचारले। कहली मते सेगुडा को भलो लागे नाही आदु। मु चाहिची सांगे सांगे तांको मुह कागज परी सेता पड़ी गला। आउ किछि न कहि तळको मुह पति से आस्ते आस्ते सेरु चली गले। तांको कष्ट देखि मते भारी अडुआ लागिला। मन को किंतु प्रबोध देली एइथिरे जे आज मु जहा करिछि सेटा दरकार थिला करिबा। सेई दिनु नाथनना आम घर को आसंती नाही। आसिले केतेबेले केमिति बापांको पाखरे दंडे बसी बाहारु बाहारु चली जांती। केबे केमिति बौ डकेई पठेइले घर भीतर को आसी बौ संगे खाली दी पद कथाबार्ता होई घर को बाहुडंती। मु जे जणे लोक एई घरे अछि से दिनु से जेमिति पासरी देइचंती से कथा। मन खराब हुए मोर। तांको काहे केमिति टाण टाण कथा कहि पकेइली। आज किंतु भाबे सेई अभिमानटा जेबे मोर सीमित चिरकाल पाई रही थांता ताहाले भलो होई थांता परा। जीवनटा ए दुख जंजाल भितरे छंदी होई पारि न थांता। आउ किछि दिन परे खरा बेले दिने बौल आम घर को आसिला। बौ सेते बेलकू खाई सारी सोइलाणी। दांड पिटारे बापा पथी लेखुथुले। भितरे आमे दुई जण, आउ केही नथिले। बौल को पचारिली, तमो भाई घरे नाहांती कि बौल? आश्चर्य होई से मो मुह को चाहिला। कहला नाई जाइचंती गोटा ठाकू। कोठी की पचारिली। बौल मो मुह को चाहिकी काहेकि भारी हसिला। कहला सेइठी की। कोठी की? तो सासु घर को? नाई लो, मो सासु घर को नुहे, तोर। या कही बौल हसी हसी गड़ी गला। नाथनना कथा कुआडे गला दिहे जाक आलोचना कलु मो बरटीर रूप गुण कथा। बौल कहला, बौ कहूतला तो बर घर कुआडे भारी बड़ लोक, मस्त कठा बाड़ी। तू जाई राणी परी रहिबु सेठी। बर घर संपत्ति कथा सुनी मो छाती कुंडे मठ हो गला। हबार तो कथा, बाहा हबा कथा। धनरे संपत्ति ठौ आउ बेसी अर्थ कोन मु सेतेबेले बुझिथिली कि? भाबिली नाथनना सत्ते केडे भलो लोक। मते एडे बड़ लोक घरे बाहा करबाकू लागी पड़िचंती। किंतु मु जदि जानि थांती एई दिन ठौ जीवन गटिक लागी मोर याडे लुहा सिकुली गढ़ा होउची। बर घर कथा सुनी सेतेबेले किंतु सतरे मो मन खुशी होई गला। थट्टा करी बौल को कहिली, आमर दरकार नै धन दौलत रे। मन होउची जदि तू बा हेइ जा ताकू। बौर आजिकाली कोन हिची के जानी सब बेले खाली से मुह सुखई गोटा ठारे बसुची। कोन भाबी आपणा मन को बेले बेले गुड़ाई कांदुची।
ଖାଲି ନାଥ ନନା ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯାହା ଦଣ୍ଡେ ଅଧେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ନଇଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଏମିତି ସେଦିନ ଦିହେଁ ଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇ ଶୁଣିଲି ଲୁଚିକରି। ବୋଉ କହୁଛି, ମୋ କଥା ତ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଯେତେ କହିଲି ତୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ କହ। ହେଲେ ନାଥ ନନା ଭାରି ମାମଲତ୍କାରଙ୍କ ପରି କହିଲେ, କାହିଁକି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ? ଆମେ କ'ଣ ଅପସନ୍ଦ କଥା କହୁଛୁ? ବୋଉ ନିରାଶ ହେଲା ପରି କହିଲା, ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ତୁ? ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଟଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଫେର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଟିପଣା କୁଆଡ଼େ ଭାରି ଭଲ ସୁଝିଛି, ସତୀର ସେଇଠି ବାହାଘର ହବ। ସେ ଯଦି ସତରେ ସେୟା କରନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ତ ଜୀବନ ଥାଉ ସତୀକୁ ସେ ବୁଢ଼ାଟା ସାଙ୍ଗେ ବାହା ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଏଥର ବୁଝିଲି ବୋଉ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଏତେ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ମୋରି ଲାଗି ତ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ପଡ଼ିଛି? ଆଉ ମୁଁ ତ ବେଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଅଛି। ସଞ୍ଜ ଲାଗି ଆସୁଥାଏ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ। ଦୂର ସରଗ ଲଗା ଘନଗୁନ୍ଥା ତାଳବନ ମଥାନ ଉପରେ ଦିଗବୁଡ଼ା କଳାବଉଦ ଦିହରେ ଜରି ଧଡ଼ି ବୁଣି ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଚଉରା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅ ବଳିତା ଜାଳି ଦେଇ ପିଣ୍ଡା ଅନ୍ଧାରରେ ଯାଇ ତୁନି ହୋଇ ବସିଲି। ଖଞ୍ଜା ଗୋଟିକର ବହଳ ଅନ୍ଧାର ଯେମିତି ଏ ବଳିତାର ଛୋଟ ଆଲୁଅଟି ଦୂର କରିପାରୁନଥିଲା। ଜୀବନରେ ମୋର ସୀମାବଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ଏ ସୀମାହୀନ ଘଟଣା ଭିତରେ ପଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବୁଡ଼ି ହଜି ଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ଏ ବାହା ହବା? ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦେଖି ମନଟା କାହିଁକି ଭାରି ଦବିଗଲା। ଘର ଗୋଟାକ ସୁନସାନ, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ଗୋଟାଏ ଭାବନା ହୋଇଯାଇଛି। ଚଉରା ପାଖେ ଏଇ ଲାଗି ଯେଉଁ ସଞ୍ଜ ଦେଇ ଆସିଥିଲି, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳି ସେଟା ଧପ୍ କରି ଲିଭିଗଲା। ବାହାର ଭିତରେ ଦିଆଡ଼େ ଏଇ କ୍ଷଣି ଅନ୍ଧ ପରି ମୁଁ। ମୋତେ କିଏ କହିଦେବ ବୋଉ ହେରିକା କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ଏପରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ବର ବୁଢ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ଏମିତି ଖରାପ? ନାଥ ନନା କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ? ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବହୁତ କହିଲେ ବରଟା ବୁଢ଼ା, ସେଥିରେ ପୁଣି ଦବେଇ। ହେଲେ ଏବେ ସେ ଗାଁ ଜମିଦାର, ବଡ଼ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସତୀ ଗଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସିଏ। ଏପରି ଅନେକ କଥା। ବାପା ଯେମିତି ଏକଜିଦିଆ ଲୋକ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ନାଥ ନନାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ଚିଡ଼ି କଲେ। ନାଥ ନନା କ'ଣ ଉଣାଟିଏ କି? ତାଙ୍କ କଥା ନ ହେଲାରୁ ସେ ବି ଭାରି ରାଗି ଯାଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଇ ପୁଣି ଏ ଘରର ଦ୍ୱାର ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ କେବେ। ବୋଉ ବିଚାରୀ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଦୁହିଁଙ୍କ ଜିଦ୍ ଦେଖି ସେ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଅଶାନ୍ତ ମନ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବାହାଘର ମୋର ପାଖେଇ ଆସିଲେ। ମଝିରେ ଆଉ ଜମା 2ଟା ଦିନ ବାକି। ଆମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାହା ଆୟୋଜନ ହେବା କଥା ବାପା ପ୍ରାୟ ସବୁ କରିଥିଲେ, ଖାଲି ଲୋକ ନଥିଲେ କାମ ତୁଲେଇବାକୁ। ବାହାଘର କଥା ଠିକ୍ ହେଲା ଦିନୁ ବୋଉ ତ ବିଛଣା ଛାଡ଼ି ଟିକେ ଉଠୁନାହିଁ ସହିତେ। ସେ ଆଉ ପୁଣି କାମ କରିବ କ'ଣ? ଖାଲି ନାଥ ନନାଙ୍କ ବୋଉ ବଡ଼ମା ଥିଲେ ବୋଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ କାମରେ, ନଇଲେ ବୋଧହୁଏ କିଛି କାମ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଉଠିଲା ପରି ମୋତେ ସବୁ ଜଣାଯାଉଥାଏ। ସେଦିନ ସକାଳ ଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଶୋଇଥିଲି ଖାଲି। ରାତି ସେତେବେଳକୁ 2 ପ୍ରହର ହବ। ହଠାତ୍ ଭାରି ଗଳମାଳ ଆଉ ବାଜାବାଣ ଶବ୍ଦରେ ଚାଉଁକିନା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଖଞ୍ଜା ଅଗଣାରେ ଆମର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଲା ଶୁଭୁଥାଏ। ତାରି ଭିତରେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ମୋତେ କେତେବେଳେ ଉଠେଇ ବେଦିକି ନେଲେ ମୋର ସେ କଥା ଭଲ ରୂପେ ମନେ ନାହିଁ। ପାହାନ୍ତାରୁ ଭଲ କରି ଅନ୍ଧାର ନ ଛାଡ଼ୁନୁ ବୌଦ୍ଧ ରାଇଜର ନୂଆ ବୋଉ ଆସି ସରଗ ଅଗଣାରୁ ବାସି ତରାଟ ଫୁଲ ତକ ଓଳାଇ ନେଇ ଉଷାର ଗୋଲାପୀ ଛୁଞ୍ଚକନା ବୁଲାଇ ଦେଇ ଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ। ଗଛ ଡାଳରେ କିନ୍ତୁ ପାହାନ୍ତା ପବନର ନିଦ ସେତେବେଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ବଡ଼ମା ମୋତେ ଉଠେଇ ନେଲେ, ଗାଧୋଇ ଆଣିଲେ। ରାତିର ଘଟଣା ଯାକ ମୋତେ ଖାଲି ସପନ ପରି ଲାଗୁଥାଏ ସେମିତି। ଉଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଘର ଭିତର ରାତି ପରି ଅନ୍ଧାର। ଜଳା କବାଟ ପାଖେ ଲୁଗା ପାଲଟିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଆରପଖ ପିଣ୍ଡାରେ କିଏ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ବରଯାତ୍ରୀ ହେବେ ପରା। ଭାରି କୌତୁକ ଲାଗିଲା ସେଥି ଭିତରୁ ଜାଣିବାକୁ ବର କୋଉ ଜଣକ। ମୁଁ ଚାହିଁଛି, ବଉଳ କୁଆଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ହସି ହସି କହିଲା, ବଉଳ ବର। ଭାରି ଲାଜ ମାଡ଼ୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁ ମୋର କେତେବେଳେ ବାହାରିଗଲା, କିଏ? ପିଣ୍ଡାରେ ଯେ ସବୁ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇ ବଉଳ ପୁଣି ହସି ହସି ସେ ଘରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଗଲା। ଯାହାକୁ ସେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲା ସେ ଦର ବୁଢ଼ା, ତ୍ରିପଣ୍ଡ କଳା, ଖୁବ୍ ମୋଟା, ସେଥିରେ ପୁଣି ସୁନାହାର ଆଉ ଖଡ଼ୁ ନାହିଁ, ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଏଇ ମୋର ବର? ମୋତେ ଭାରି ଚିଡ଼ା ମାଡ଼ିଲା ସେ ଲୋକଟାକୁ ଚାହିଁ। ସେ ପୁଣି ମୋର ବର? ଏକଥା ଭାବି ଭାବି ମୋତେ ଅଧିକ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଚାହିଁବାକୁ ମନ ହେଲା ନାହିଁ। ଖିଡ଼ିକିଟା ଧଡ଼ କରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ ମନେ ସମସ୍ତେ ବିଦା ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲି। ଏ କେତେଟା ଦିନ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ ବିତେଇଛି ତା ମୋ ମନ ଜାଣେ। ବୋଉକୁ ଜମାରୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଖାଲି ବାପାଙ୍କୁ ଏ ପିଣ୍ଡାରୁ ସେ ପିଣ୍ଡାକୁ ଗଲାବେଳେ ଯାହା ଟିକେ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଜମା ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଖାଲି ବଉଳ କେତେବେଳେ କେମିତି ଚିଡ଼େଇବାକୁ ସେ ଘରକୁ ଆସେ। ସେ ବି ବେଶୀ ସମୟ ଅମୁହା ଅନ୍ଧର ଘରଟାରେ ବସିପାରେ ନା, ଦଣ୍ଡେ ରହି ପଳେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ଏ ବାହାଘରରେ ବେଶୀ ଆସିବା କଥା ସେ ମୋଟେ ଆମ ଘର ମାଟି ମାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି।
ଏଇ ସେଇ ନାଥ ନନା ସବୁ କଥାରେ ଯେ ଆପେ ଆପେ ଆସି ଆବୁଡ଼ା ପଡ଼ନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ସତେ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ରାଗ କରି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି? କିଛି ଦିନ ପରେ ବଡ଼ମା ଦିନେ ଆମ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସିଲେ। ବୋଉ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ କହିଲେ, ନାଥ ତ କଟକ ଯାଇଛି ଚାକିରି କରିବାକୁ। ବୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ପୁଣି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଇଛି? ପଚାରିଲା। ବଡ଼ମା କହିଲେ, ହଁ ଲୋ ଭଉଣୀ, କେତେଦିନ ହେଲା ତ ମୋଟେ ତା ମନରେ ସୁଖ ନଥିଲା। ଏଇ ଚାକିରି କରିବ ବୋଲିକି କ'ଣ ମୁଁ ସିନା ଜୋର କରି ତାକୁ ଅଟକାଇଥିଲି। ସେଦିନ ଏକା ଜିଦ୍ଦି କରି ଚାଲିଗଲା ପରା। ସତୀ ବାହାଘର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ପଚାରିଲାରୁ କହିଲା ସତୀ ବାପାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କଜିଆ ଲାଗିଛି ତାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ମନବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ନାଥ ନନାର ବୁଝିପାରିଲି। ବାପାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ 1000 ଥର କଜିଆ ହୋଇଥିଲେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ଲୋକ ସେ ନୁହନ୍ତି। ଖାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ସେଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି। ଶୀତ ଦିନର କଅଁଳ ଖରା ନଇଁ ଆସିଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ। ବାଉଁଶ ବୁଦାର କଣ୍ଟା ଅରମା ଭିତରେ ପଶି ଗୋଟାଏ କାପ୍ଚା ସପନ ରାଇଜ ଛଡ଼ା ତାର କୋଉ ଅଜଣା ସାଥୀଟି ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ନିଦମୋଡ଼ା ବାହୁନା ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଆପଣା ମନକୁ। ବାରିପଟ ପିଣ୍ଡାରେ ଥକ୍କିନା ହୋଇ ସେ ଗୀତ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋର ମନେ ହେଲା, ନାଥ ନନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ ପରା। ସେଦିନଠୁ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆଉ ଆଜି କେତେ ପ୍ରଭେଦ ୟା ଭିତରେ। ସତେ କି ଗୋଟାଏ ଯୁଗ ବିତିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏତେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ମୋର ବାହାର ଭିତର। ସେଥର ପୁନେଇ ଥାଇ ଆଗରୁ ଏତେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବିଲ ପଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଜାଣେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଫୁଟା ମାସ ଏଟା ନା। ଅଳିତଳ ରଞ୍ଜାରେ ଜହ୍ନି ଗଛ ମାଡ଼ିଛି ତ ଅସୁମାରି। ସଞ୍ଜ ନ ହୁଣୁ ତା ଦିହରେ ପୁଣି ଅନ୍ଧାର ଯେମିତି ଲୁଚି ବସି 1000 ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଆଖି ମେଲି ଦେଖୁଥିଲା କିଏ ଆଉ ଆସିଲା କି। ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିଲା ସଞ୍ଜ ପବନ ବଗୁଲିଆ ଟୋକାଙ୍କ ପରି। ସେଥିପାଇଁ ଥରେ ଥରେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ରଞ୍ଜାକୁ ଟେକି ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲି ଦୂରକୁ। ଦିନ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ପୁନେଇ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ରହିଲା କି? ଚଉରା ପାଖରେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ କଠି କଟା ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଘର ବାହାର ଲିପାପୋଛା ହେବାକୁ ନାହିଁ। ବୋଉ କ'ଣ ବିଚାରିଛି ଏ ବର୍ଷ କୁଆଁର ପୁନେଇ ହବ କି ନାହିଁ। ବାରିପଟ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଏକା ଧ୍ୟାନରେ ଚାହିଁଥିଲି ଜହ୍ନକୁ। ସେଇ ଗହଳିଆ ଆମ୍ବତୋଟା ଉହାଡ଼ରେ ବଡ଼ ଜରଟା। ଗଛ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଚାନ୍ଦିନୀ ତାହା ଉପରେ ଝରଝର ଆସି ଠୁଳ ହେଉଥିଲା। ଜହ୍ନକୁ ଦେଖି ପୁନେଇ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଖଞ୍ଜା ଗୋଟିକ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ଘରୁ ଦୀପ ଆଲୁଅ ଯୋଉଠି ଅଗଣା ଯାଇ ଲମ୍ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ବୋଉ ମୋତେ ତା ଭିତରେ ଦେଖିପାରି ପଚାରିଲା, ସତୀ କ'ଣ କିଲୋ? ବୋଉ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲି। କେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା, କୋଉଠି ଥେଲୁ କି ଏତେବେଳେ ଯାଏ? ବାପା ଆସିନାହାନ୍ତି? କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ ଆଉ କିଛି ପଚାରିଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ବେଳ ଯାଏ ତୁନି ହୋଇ ବସି ରହିଲା। ଅଗଣା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜହ୍ନି ଆଲୁଅଟିକ ଅଣହୁସିଆରେ ଚଳମଥାନ ଉପରୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ି ପିଣ୍ଡା ଦାଢ଼ରେ ଅଚେତ ହୋଇଥିଲା, ବୋଉ ମୁହଁ ସେ ଆଲୁଅରେ ବାରି ହେଉଥିଲା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ। ମନେ କଲି ସବୁଦିନ ପରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେଉଛି ପରା ମନେ ମନେ। କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାଟା ତ ନ କହିଲେ ନୁହେଁ। ସାହସ କରି ଡାକିଲି, ବୋଉ। କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଡାକିଲି ବଡ଼ ପାଟି କରି, ବୋଉ ବୋଉ ମ। ଏଥର ସେ ଜବାବ ଦେଲା, କ'ଣ କହୁନାଉ? ପୁନେଇ ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା। ଆଜି ଯାଇ ଚଉରା ପାଖରେ ଲିପାପୋଛା ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ କୋଉ ଦିନ ହବ? ଆଝଉ କ'ଣ ଲୋ ଓଲି, ପୁନେଇ ଦିନ ଯାଇନା। ବୋଉ ହସିଲା। ହଁ, ତୋର ସବୁ କଥାରେ ଏମିତି। ସତୀ ବିଚାରିକି ଆଉ ଭୋକ ଶୋଷ ନାହିଁ ପରା କୁଆଁର ପୁନେଇ ବୋଲି। କିଏ ଜଣେ ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼େ କହି ହସି ଉଠିଲେ। ଦଣ୍ଡକେ ସେ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଦେଲି। ଅଗଣା ପାରି ହୋଇ ସେ ଆମରି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ତାର ଗହିରା ଦିହରେ ଯେପରି ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲି, ନାଥ ନନା? ବୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଦେଇ ଉଠି ବସିଲା। କହିଲା, ସତୀ ସପଟା ଆଣିଲୁ ଘରୁ। ନାଥ ନନା ବୋଉକୁ ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ ସେଇ ଧୂଳିଟାରେ ସେମିତି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଥାଉ ମାଉସୀ, ମୁଁ ବସିଲିଣି। ବୋଉ ପଚାରିଲା, କଟକରୁ କୋଉଦିନ ଆସିଲୁ କି? ଆଜି? ତମର କ'ଣ ଛୁଟି ହେଲା? ଛୁଟି ହେଲାଣି ଅନେକ ଦିନୁ। କାମ ଥିଲା କଟକରେ, ଆସିପାରି ନଥିଲି। ଯେମିତି ଏକୁଟିଆ ଲାଗିଲା, ଚାଲି ଆସିଲି। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ବ୍ୟଥାରେ ନରମ ହୋଇ ଆସିଲା। ଜାଣିଲି କଟକରେ ଆଙ୍କର ଦିନ ସୁଖରେ ଯାଇନାହିଁ।